오늘은 세시 안에 있는 SD-WAN에 대해서 설명드리겠습니다. 지난 10년 내외 기간 동안 SD-WAN은 MPLS를 대체하여 시장의 주류가 될 것이라고 꾸준히 전망해왔고 여러 연구기관에서 연평균 성장률이 30% 이상 될 것이라는 발표 등 SD-WAN 띄우기를 노력했습니다. 지난 영상에서 SD-WAN이 MPLS의 번들 제품으로 전락하여 통신사들의 주도하에 명맥을 유지하고 있다는 통계 자료를 설명드린 적이 있습니다. 오늘은 케이토가 발표한 기사를 통해 세시를 통해서 제공되는 SD-WAN이 시장에서 어떻게 변화를 일으키고 있는지 설명드리겠습니다. 설명드리기 전에 CISO 퍼스펙티브의 영상을 통해서 제가 오늘 설명드리는 세시가 가지고 있는 SD-WAN이 무엇인지를 명확히 하고 설명을 진행하겠습니다. Desired. As we just reviewed, SASE is made up of four technologies: Secure Web Gateway, CASB, ZTNA, and SD-WAN. And in order to accomplish the SASE vision, security providers like Zscaler and Netskope needed to team up with SD-WAN vendors like VeloCloud or Viptela. In practical terms, the integration between security and network vendors has not only proven to be very difficult, but it's also provided users with few options in choosing the best of breed. If you wanted security services of Zscaler but the networking services of Viptela, you may not have all the integration that you really needed in order to accomplish the SASE vision. And in a post-COVID world, you may not even have a need for SD-WAN in the first place. This is why a completely new category altogether was formed that defines the security services of SASE without the networking requirements. Security Service Edge, or SSE, was announced by Gartner in 2021 to include only those security components of SASE, that is, Secure Web Gateway, CASB, and ZTNA. The difference between SASE and SSE is that SASE does not include the network components of SD-WAN or the optional services like wireless LAN. In other words, networking has been completely removed. Just like SASE, however, SSE also includes the optional security components of DLP, sandboxing, NAC or Network Access Control, and some others. However, it aims at focusing only on the security aspects without any of the networking requirements. This makes SSE an ideal solution for organizations that don't need SD-WAN or want to choose a best-of-breed approach in choosing an SD-WAN and security vendor. Ultimately, SSE is a component of SASE but without SD-WAN, and depending on your organization, they both aim to solve the problem of providing work from anywhere security and network access without any of the restrictions or constraints of the central termination point brought on by a VPN. The decision on whether to choose SASE or SSE really comes down to whether or not you have on-premise connectivity requirements. In this post-COVID world where organizations slowly start to move back to the office or have a hybrid approach, SASE provides a way for offices to enforce consistent security anywhere the users are, whether they're working from anywhere or back at the branch office. For organizations that are 100% remote or do not need SD-WAN, SSE may be the right solution for you. 잘 보셨나요? 네, 맞습니다. 오늘 설명드리는 세시 안의 SD-WAN은 Zscaler나 Netskope 같은 SSA 벤더가 타사 SD-WAN 솔루션과 함께 제공하는 SD-WAN 서비스가 아니라 정말 네트워크 서비스와 네트워크 보안 서비스가 하나로 통합된 케이토 같은 완벽한 세시 벤더가 제공하는 SD-WAN을 설명드릴 것입니다. 완벽한 세시 서비스를 제공하는 벤더 중 케이토의 기사를 선택한 이유는 그들의 기사 안에는 고객이 명확히 나오기 때문입니다. 실제로 자신들의 고객에 대한 사례를 들고 있기 때문에 고객과의 신뢰라는 측면에서 과대 포장이 최대한 절제되었고 사실에 근거하여 기사를 작성했기 때문입니다. 고객을 이용하여 자신에 대한 과장 광고를 한다면 고객이 가만히 있지 않을 것이라는 점에서 다른 벤더들의 과장된 이야기가 아닌 현실적이고 실질적인 측면에서 여러분들의 판단에 상당히 도움이 되실 것이라고 생각했기 때문입니다. 결론적으로 여러분들은 벤더의 이야기와 실제 겪게 되는 상황이 상당히 다른 낭패를 경험하신 경우가 많으실 것이기 때문에 저로서는 최대한 진실된 기사라고 판단해서 이 기사를 선택하게 되었습니다. 오늘 영상의 배경 설명이 좀 길었네요. 여기를 보시면 SD-WAN 프로젝트의 투자 수익은 얼마나 될까? 대부분의 기업은 SD-WAN을 MPLS 연결 비용을 줄이기 위해 MPLS의 대안으로 생각하고 있습니다. 그러나 실제 SD-WAN ROI는
전체 네트워크 용량 및 가용성 증가에서 네트워크 관리 및 보안의 운영 부하 감소에 이르기까지의 하드 세이빙과 소프트웨어 세이빙이 혼합되어 나타난다고 말하고 있습니다. SDWAN이 제공할 수 있는 다양한 절감 영역과 그에 따른 ROI를 살펴보도록 하겠습니다. 여기서 용어를 좀 설명드리면요. 하드 세이빙은 결산 결과 쉽게 확인할 수 있는 비용 절감액을 말하는 겁니다. 소프트 세이빙은 어떤 숫자적으로 나오는 것이 아니라 회사가 규정 준수 및 법적 비용에 대한 위험과 노출을 줄이는 감접적인 절감액을 말하는 것입니다. 이어지는 내용에 대한 설명은 좋은 내용이긴 한데 제가 볼 때는 군더더기 같은 내용이 많아서 내용의 핵심에 접근하는 것이 다소 어려움이 있는 것 같습니다. 그래서 제가 그 내용들을 정리해 드리는 방식으로 설명을 드리겠습니다. 이 부분의 내용은 SDWAN의 라스트 마일을 연결을 위해서는 인터넷 회선이 필요한데 그 인터넷 회선에는 데디케이트 인터넷 액세스라는 안정적인 성능의 비싼 인터넷 회선이 있고 로컬 ISP가 제공하는 저렴한 공용 인터넷 회선이 있다는 이야기입니다. SDWAN을 연결할 때 인터넷이 필요한데 서로 다른 비용을 가진 인터넷 회선을 그 사이트의 중요도에 따라 잘 고려해야 한다는 내용이 나와 있습니다. 데디케이트 인터넷 액세스는 전용 인터넷 회선이라고도 하는데요. 마치 전용선처럼 해당 고객에게 직접 100메가면 100메가, 1기가면 1기가의 대역폭을 제공하기 때문에 일반적인 공용 인터넷 회선보다 안정적인 성능을 제공하며 MPLS에 비해 약간 저렴한 수준의 회선을 이야기하는 것입니다. 하지만 비싼 DIA 인터넷 회선을 쓰던 공용 인터넷을 사용하던 결국에는 연결하는 구간이 고객의 위치와 ISP 간의 한정된 짧은 구간의 안정성일 뿐이기 때문에 안정적인 미들마일의 성능을 제공할 수 있는 SDWAN을 사용한다면 라스트 마일 구간은 비싼 DIA 회선을 쓸 필요 없이 저렴한 공용 인터넷 회선을 차라리 여러 개로 연결하여 가용성을 높이는 것이 더 좋다는 이야기가 설명되고 있습니다. 이러한 사례로 자동차 회사인 PCO&CO는 네트워크 보안을 위해 케이토 SSE360에 의존하면서 MPLS를 라스트 마일 인터넷과 케이토 세시 클라우드로 교체하여 비용을 70% 절감했다고 나와 있습니다. 비용 절감과 함께 PCO&CO는 지존 보안 어플라이언스의 업그레이드 및 확장에 따른 운영 비용 없이 새로운 보안 서비스를 추가하거나 새 위치를 오픈하는 등 새로운 비즈니스 과제에 즉각적으로 대응할 수 있는 민첩성을 얻을 수 있었다고 이야기하고 있습니다. 여기서 나온 케이토 SSE 360은 SSA 벤더와의 경쟁을 위해 케이토가 만든 용어입니다. SSE는 인터넷에 대한 보안 서비스만을 제공할 수 있습니다. 앞에서 보신 영상에서처럼. 하지만 케이토의 SSA 360은 360이라는 의미를 달고 있는 이유는 인터넷뿐만 아니라 기업의 웬 구간까지 노스 사우스 트래픽뿐만 아니라 이스트 웨스트의 트래픽 구간까지 모든 트래픽에 대해서 보안 서비스를 제공할 수 있다는 의미에서 360도라는 표현을 SSE 360이라는 표현으로 하고 있습니다. 앞에서 설명드린 대로 PCO&CO는 비싼 MPLS 회선 대신에 라스트 마일의 인터넷 회선을 새로 개통하고 케이토 클라우드의 자체 글로벌 백본을 통해서 MPLS와 같은 안정적인 성능과 더 높은 대역폭을 사용하면서도 비용을 70%까지 절감할 수 있었던 사례를 설명하고 있는 것입니다. 아래의 그래프는 고객이 제공하여 준 비용 비교 자료를 토대로 그래프화한 것입니다. MPLS 사용할 때는 여기서 보시면 MPLS 사용할 때 32만 4천 불의 비용이 지불되던 것이 인터넷 회선을 SDWAN을 사용하기 위해서 인터넷 회선을 개통하고 케이토의 SDWAN 서비스로 변경했을 때 11만 5천 불로 비용이 획기적으로 줄어드는 것을 보실 수 있습니다. 여기서 기존의 MPLS 비용을 보면 어더 부분이 상당히 큰 것을 보실 수 있습니다. 23만 3천 불 정도가 나오는데요. 이 내용은 해당 비용 관련된 계약회사가 여러 개로 MPLS 여러 개로 나누어져서 계약되었기 때문에 이를 개선하기 복잡해서 고객이 어더로 처리한 것으로 보입니다.
K2로 가면 계약이 K2라는 단일 벤더로 심플해지는 것도 이 그래프를 통해서 추측해 보실 수 있을 것 같습니다. 다음은 ROI 드라이버 2로 지점 보안 비용의 절감입니다. 여기서 설명된 글은 길지만 내용은 간단하게 다음과 같이 요약할 수 있습니다. MPLS를 사용하는 기업의 경우 인터넷이 지점에서 직접 나가는 방식이 아니라 제한된 수의 인터넷 이그레스 포인트를 향해서 본사나 데이터 센터가 되겠죠. 글로 비싼 MPLS 회선을 소모하면서 트래픽을 백홀링 시킨 후에 거기서 그 거점에서 보안을 적용받고 나가는 구조를 가지고 있다는 것입니다. 이러한 비효율적인 트래픽 경로를 해결하기 위해 지점에 방화벽 등을 설치하여 직접 인터넷으로 보안을 적용받고 나가게 하거나 비싼 MPLS를 SDN으로 변경한 후에 SDN이 제공하는 보안 기능을 사용해서 인터넷으로 직접 나가보려고 하지만 지점에 설치되는 소형 방화벽이나 SDN이 지원하는 보안 기능은 너무 제한적이거나 성능이 약하다는 내용입니다. 그리고 여러분들이 충분히 경험해 보셨겠지만 지점의 보안 장비의 설치나 증설, 교체는 이게 상당한 시간과 비용이 필요합니다. 많은 장비들을 제대로 관리하기 위해서는 또한 상당한 운영 인력들과 운영 비용이 발생합니다. 그래서 지점의 룰 관리가 되지 않는 경우가 상당히 많이 발생하고 있다는 것을 여러분들은 아실 겁니다. 단일 벤더의 세시 플랫폼을 통합한 네트워크 및 네트워크 보안 통합은 이러한 균형을 해결할 수 있는 방법을 제공합니다. 네덜란드 제조회사인 알베인즈는 MPLS 네트워크를 제거하고 K2 세시 클라우드로 전환하여 모든 트래픽에 K2의 SSE360 보안 기능을 통해 엔터프라이즈급 보안을 적용했습니다. 알베인즈의 ICT 관리자인 윌리엄 젠의 경우 젠이 K2를 통해 우리 회사는 글로벌 백본을 가진 SDN과 지점 및 모바일 사용자를 위한 보안 서비스를 적은 비용으로 통합할 수 있었습니다라고 말하고 있습니다. K2 세시가 제공하는 SDN을 통해서 여러분은 지점의 인터넷 트래픽뿐만 아니라 웬 트래픽을 분기시킴과 동시에 엔터프라이즈급 보안을 모두 적용할 수 있다는 겁니다. 제가 생각하기에는 MPLS에 대한 어떤 회선 비용 절감도 있지만 기업 전체에, 그러니까 인터넷뿐만 아니라 웬 구간에 걸쳐서 전체적인 모든 트래픽에 대해서 높은 수준의 보안을 동일하게 적용할 수 있다는 장점, 그리고 이를 하나의 통합 관리 콘솔을 통해서 아주 작은 노력만으로도 모든 지점에 제대로 된 보안 정책을 적용하고 관리할 수 있다는 혜택은 사실 여기서 설명하고 있는 비용 절감 효과보다 훨씬 클 거라고 생각을 합니다. UMHS는 의료 관련 비영리 단체로 작은 13개의 지점을 운영하지만 MPLS와 지점 방화벽을 운영하고 있습니다. 의료기관이다 보니 어떤 보안적인 개인정보 유출이나 이런 것들이 중요하기 때문이죠. 여기에서 보시는 13개의 비용 절감액이 수천 달러라는 금액의 관점으로만 보면 여러분들은 너무 작아 보이실 수 있습니다. 하지만 절감 비율로 보면 이러한 작은 규모의 조직에서도 K2세시는 비용 절감 효과가 확실하게 나타난다는 것을 여러분들은 아실 수 있습니다. UMHS의 IT 분야의 이사가 작은 금액임에도 이렇게 강조하는 것은 절감 효과의 정량적인 어떤 수치보다 정성적인 수치를 이야기하는 것으로 보시면 좋을 것 같습니다. 다음은 ROI 드라이버 3번입니다. 여기 중요한 내용이 나오는데요. 기업의 네트워크에서 가장 많이 드는 비용은 관리 비용이라는 겁니다. 직접 관리하는 모델에서는 기업의 네트워크 팀이 모든 관리와 장애에 대한 책임을 지기 때문에 네트워크 팀은 가용성에 집중하려는 경향이 강해집니다. 자신이 책임질 일이 발생하지 않기를 강하게 원한다는 것인데요. 결국에는 변화를 강하게 거부하는 경향이 강해진다고 그래서는 이야기하고 있습니다. 여러분들도 잘 아시다시피 직접 운영 관리하는 회사의 경우 클라우드 전환은 대부분 탑다운 방식으로 진행되었었습니다. 결국 위에서 책임지고 진행하지 않으면
기존의 IT 인프라를 바꾸지 않으려는 경향이 엔지니어들에게는 강하게 보여졌다는 것입니다. 마찬가지로 네트워크와 네트워크 서비스도 오늘날 하이브리드 환경에서 효과적이지 않은 레가시 아키텍처를 그대로 유지하는 경우가 많습니다. 비싼 MPLS를 대체할 수 있는 저렴하면서도 안정적인 기술이 나와 있음에도 불구하고 위쪽에서 별 얘기가 없다면 그대로 유지하려고 합니다. 비용 문제가 되더라도 차라리 통신사에 요청해서 MPLS 가격을 낮춰 달라는 방법을 택하는 경우가 기업에게는 종종 발생한다고 할 수 있습니다. 제가 경험한 바로는 작은 회사는 인력이 없어서 그렇다고 이해를 할 수 있지만 인력이 풍부한 대기업에서도 이러한 모습이 많다는 것입니다. 프락시나 방화벽은 20년 가까이 똑같은 벤더의 똑같은 포인트 솔루션을 사용하는 기업이 많았습니다. 벤더가 다른 회사로 팔려 넘어가더라도 그 벤더를 산 회사와 협상을 해서 똑같은 포인트 솔루션을 도입해서 사용하려고 노력하는 사례도 저는 사실 많이 봤습니다. 결국 그 벤더의 업그레이드만을 허용하고 있으며 이러한 작은 업그레이드를 하면서도 최대한 첨단 보안을 유지하고 있고 첨단 관제를 유지하고 있다라고 하는 아이러니한 경우가 많았습니다. 이야기를 하다 보니 직접 관리 모델에 너무 많은 설명이 있었습니다. 이번에 매니지드 서비스 방식을 설명드리겠습니다. 이것은 아예 서비스 공급자에게 내 운영을 관리하는 것을 안전히 위임하는 방식입니다. 따라서 공급자에 따라서 비용이 엄청나게 증가할 수도 있고요. 또 그 공급자의 능력에 따라서 문제 해결이 상당히 길어질 수도 있습니다. 이러한 관리 방식에서도 IT 혁신은 매우 어렵습니다. 아니, 오히려 더 어렵다고 말할 수 있습니다. 기업의 네트워크 팀에서 IT 변화에 대한 저항이 존재하는 것보다 관리 서비스를 제공하는 공급자 안에서 더욱 변화의 저항이 심하게 발생한다는 겁니다. 예를 들어서 통신사에게 지금 사용하는 MPLS 말고 더 좋고 저렴한 새로운 기술을 가져와 보라고 할 때 생각해 보시면 될 것 같습니다. 통신사는 가만히 있어도 매출이 잘 나오고 있는 현재에서 매출을 줄이고 싶지도 않고 통신사의 운영팀은 자신의 서비스에 영향을 줄 수 있는 새로운 변화를 원하지 않는다는 겁니다. 결국 통신사는 고객과 MPLS 가격을 조금 낮춰주는 것으로 혁신을 대신하곤 하는 경우가 많습니다. 마지막으로 클라우드 서비스 제공자들이 제공하는 공동 관리 모델입니다. 케이토 세시는 클라우드 네이티브 아키텍처로 이러한 공동 관리 모델을 가지고 있습니다. 케이토가 자체 글로벌 백본을 가진 SD-WAN 서비스를 유지하고 관리하는 책임을 지고 고객의 IT팀은 DIY 방식으로 케이토의 인프라를 활용하여 자신의 네트워크에 대한 변경과 정책을 민첩하게 관리하기만 하면 됩니다. 라고 표현되어 있습니다. 공동 관리 모델에서 고객은 기본 인프라를 유지 관리할 책임을 가지지 않으면서도 자신들의 비즈니스 요구에 집중하여 관리할 수 있게 되는 것입니다. 하나의 좋은 예로 다양한 MPLS 공급업체, SD-WAN 어플라이언스, WAN 최적화 솔루션, 네트워크 보안 장비로 구성된 네트워크를 사용하던 북미의 식품 공급업체인 썬리치가 있습니다. 이 모든 것을 소규모의 IT팀에서 관리했습니다. 모든 어플라이언스는 별도의 관리 플랫폼을 가지고 있어서 문제 해결을 복잡하게 만들었습니다. 썬리치는 케이토 세시 클라우드로 전환함으로써 전체적인 비용을 절감하고 케이토의 단일 통합 관리 애플리케이션을 통해 네트워크 및 보안 변경을 제어할 수 있게 되었습니다. 썬리치의 시스템 관리자인 아담은 비용 측면에서만 보았을 때 기존에 사용하던 어플라이언스들의 연간 라이센스 갱신 비용만으로도 거의 케이토의 가격에 근접했습니다. 단순화는 가동 시간을 더 좋게 개선하며 기존의 5개 공급업체보다 1개 공급자가 더 빠르게 문제를 해결할 수 있었습니다. 라고 표현되어 있습니다. 아담은 자신의 변화를 간결하고 명료하게 표현하고
있는 것 같습니다. 기존 인프라를 구성하는 5개의 벤더에게 공급받았던 솔루션들을 케이토라는 한 개의 세시 벤더와 계약을 하고 나니 연간 라이센스 비용, 갱신 비용만으로도 케이토를 사용할 수 있었고, 문제가 발생했을 때 케이토에게만 연락하면 되기 때문에 쉽고 빠르게 해결할 수 있다는 이야기로 요약될 것 같습니다. 5개 벤더의 라이센스, 연간 라이센스 갱신 비용만으로 케이토를 사용할 수 있다. 케이토가 너무 싸게 공급한 것 같기는 한데요. 제가 한 가지 여기서 덧붙이고 싶은 거는, 케이토 세시에서 기술 지원을 해주는 엔지니어들은 케이토 세시의 개발자이면서 케이토 클라우드 인프라를 구축한 엔지니어들로 구성되어 있다는 겁니다. 그러니까 타사의 벤더가 헬프데스크나 콜센터 등을 운영하면서 서비스한다고 보면, 케이토의 기술 지원은 그 케이토를 만든, 즉 자신이 서비스를 만들고 자신의 서비스를 가장 잘하는 엔지니어들로 고객을 지원하고 있는 것이라는 겁니다. 다른 솔루션처럼 헬프데스크 또는 판매 파트너를 통해서 받는 기술 지원과는 근본적으로 수준이 다르다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 여기에 보시면 SD-WAN은 MPLS에 비해 비용을 절감하고 더 많은 가성비를 얻을 수 있는 특별한 기회를 제공하지만, SD-WAN만으로는 오늘날 업무 인력의 요구사항을 해결하기에는 충분하지 않습니다. 따라서 SD-WAN ROI에 대한 올바른 평가는 기업 네트워킹 및 보안 요구를 충족하는 데 필요한 수많은 추가 포인트 솔루션들을 고려해야 합니다. 라고 표현되어 있습니다. 이 말은 사실입니다. 왜냐하면 SD-WAN을 변경을 할 때 기존의 MPLS를 구성하던 여러 장비들을 SD-WAN 장비 하나로 대체하는 건 불가능합니다. 그러니까 SD-WAN 장비 디바이스도 했어야 되고, 앞에 있는 썬니치처럼 방화벽도 들어가야 되고, 가속기도 들어가야 되고, 여러 가지 것들이 같이 포함돼서 들어가야 됩니다. 물론 이제 특정 SD-WAN 벤더는 그러한 기능들을 내가 다 같이 그 안에 라이센스 비용만 내면 다 풀어준다고 하지만, 잘 아시겠지만 하드웨어 한 대에서 이런 다양한 기능들을 다 제공하면서 성능을 유지 관리할 수 없기 때문에, 그리고 또한 그 높은 수준의 레벨의 기능을 제공할 수 없기 때문에, 사실 고객들은 별도의 전용 장비들을 사용해서 SD-WAN을 둘러싸게 됩니다. 여기에 보시면 가장 확실한 예는 아마도 하이브리드 업무 인력일 것입니다. 레가시 SD-WAN은 특정 로케이션만 해결합니다. 원격 사용자를 위해서 추가 서비스를 필요로 합니다. 보안 요구 사항은 악성 코드, 랜섬웨어, 네트워크 기반의 위협, SD-WAN 장치에 포함된 방화벽으로는 제공하지 못하기 때문에 타사의 보안 솔루션을 추가적으로 배포해야 합니다. 앞에 설명드린 내용입니다. 클라우드 연결 솔루션도 필요합니다. 추가적으로 장거리에 걸친 SD-WAN 성능은 인터넷상의 예측 불가능한 상황으로 인해 악영향을 받을 수 있기 때문에 글로벌 프라이빗 백본의 가입과 연동이 추가적으로 필요합니다. 이러한 개별 솔루션은 개별적으로 관리할 수는 있지만, 함께 사용하는 것은 문제 해결 및 배포를 상당히 복잡하게 만듭니다. 각 포인트 솔루션을 배포해야 하므로 배포 시간이 더 오래 걸립니다. 운영팀이 문제를 해결하기 위해 관리 인터페이스 사이를 이동해야 하므로 문제를 해결하는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 간단히 말해서 기업의 민첩성은 종종 SD-WAN을 채택하는 경우에 오히려 감소합니다. 라고 써 있습니다. SD-WAN은 MPLS보다 민첩성을 제공한다고 하는데, 여기에서는 실질적인 상황을 설명하는 겁니다. SD-WAN을 채택하는 게 오히려 민첩성을 떨어뜨릴 수 있다는 거죠. 상당히 긍정이 되는 이야기입니다. 많은 기업에서 레가시 SD-WAN을 구축하는 것을 옆에서 본 바로는 제대로 SD-WAN을 사용하는 기업이 거의 없었습니다. 대부분의 기업에서 SD-WAN의 복잡성 때문에 MPLS의 빼공용으로 사용하는 경우가 많았고, 설사 사용을 하더라도 MPLS를 구성하기 어려운 지역이나 소규모 지역에서만 사용하는 경우가 많았습니다. 마지막 내용입니다. 내용이 기능도 얼핏 보시면은 기능도 나오고 여러 가지가 있는데요. 이거를 그냥 정리해 드리겠습니다.
지금처럼 설명드린 것처럼 케이토 세시는 SD-WAN처럼 MPLS를 대체할 수 있다고 기술적인 주장만 하는 것이 아니라는 겁니다. 실제로 기업이 가지고 있는 MPLS를 손쉽게 대체할 수 있도록 하여주는 솔루션이 케이토 세시라는 겁니다. 기업의 MPLS는 썬리치의 이사가 이야기한 것처럼 여러 개의 포인트 솔루션들과 함께 결합되어 구성되어 있습니다. 다시 말씀드리면 기업의 MPLS를 마이그레이션 하려면 최소한 지금 구축되어 있는 MPLS 인프라 수준의 요구를 하거나 그 이상이어야 한다는 것입니다. 기존의 SD-WAN은 이것을 자체적으로 해결하지 못했기 때문에 대부분 기업에서는 채택하지 못하거나 보조적인 역할로만 사용되어졌던 겁니다. 반면 세시는 이러한 요구사항을 축적시키면서 전체적인 비용을 획기적으로 절감하여 줄 수 있는 솔루션입니다. 적어도 제가 경험한 다양한 솔루션 중에서 케이토처럼 자체 글로벌 백본으로 구성된 SD-WAN은 이것을 할 수 있습니다. 여러분은 국내에서 케이토의 활약을 많이 듣지 못하셨을 수도 있습니다. 하지만 케이토는 이미 국내 탑3 기업 중에서 2개의 기업에서 사용하고 있습니다. 그것도 보안을 가장 중요하게 고려하고 있는 개발 조직이나 생산 관련 조직의 연결에 사용되고 있는 것입니다. 그만큼 보안성이 뛰어나다고 평가받고 있는 것입니다. 그리고 최근에 케이토가 배포된 국내 대기업의 경우 전 세계에 있는 직원들과 파트너들을 위한 하이브리드 워크 환경을 위해 전 직원을 대상으로 한 배포 작업이 있었습니다. 그 배포 기간이 단 1개월 이내에 모두 완료가 되었습니다. 수십 개의 국가에 분산된 인원, 그리고 거대한 그룹 인프라에 대한 분석과 연동의 복잡성, 그 다음에 매니지 서비스를 받아왔기 때문에 매우 적은 수의 IT 인력만을 보유했던 이 기업이 수개월 또는 수년이 예상되는 기간을 단축해서 1개월 만에 배포가 완료된 것입니다. 고객의 적극적인 지원이 있었음에도 불구하고 1만 명이 넘는 사용자 계정을 가진 기업의 임직원과 파트너사의 임직원들에게 1개월 만에 배포를 완료할 수 있었다는 것은 케이토 세시가 얼마나 편리한 서비스인지를 여러분의 프로젝트 경험을 비교해 보시면 충분히 아실 수 있으실 겁니다. 케이토 세시는 제가 경험한 어떤 서비스보다, 어떤 솔루션보다 글로벌하고 편리하며 예측했던 것과 결과가 일치하는 능력을 가진 서비스라고 생각합니다. IT 시장에서 벤더들이 흔히 얘기하는 싸면서 좋은 솔루션이라는 말은 100% 거짓말입니다. 하지만 제가 직접 배포한 여러 회사를 통해 얻은 실제 경험을 통해서 이제 여러분은 걱정 없이 MPLS를 싸면서 좋은 서비스로 손쉽게 바꿀 수 있다고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다. 감사합니다.